बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਰਮੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਤਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਿਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਸਿਬ ਵਸਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਰਾਸਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। तो हम आप मिलाने अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। रासिब भाई की हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तबीयत सेहत कैसी है? करम मालिक अल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह। और तुसी ठीक हो? रासिब भाई ये दसो भाई, थानू हर बंदा काम करदा यार, जी थानू पिज़्ज़े दा काम करना किवें शौर आया, मतलब किवें तुम दिल कीते बे? बस जी, अल्लाह ताला ने इंसान जिस काम वास्ते चुनिया हुए ना, फिर अल्लाह ताला उसे इंसान को काम करवा देंगे। सही बात। मैं शुरू तो बड़े काम किए ने, ड्राइवरी सीखी, बड़ी हेल्परी की, लेकिन ना शुरू जेड़ा आगाज किया है मैं बाबा यासीन बर्फ वाला जेड़ा रहमे शाह दा बड़ा मशहूर आ। ओके। उनका फिल्टर ते रक्षा चलांदा, दिहाड़ी करदा सी। सही बात। लेकिन उतो सबब बनया, फिर मैं कश्मीर चले गया। कश्मीर जो इस्लामाबाद तो सियालकोट में बड़ा घूमया फिरया। फिर मैं चक नंबर 447 मिडवे कैफे ते 1 साल काम किया पिज़्ज़े दा। बिल्कुल उत्थे बिल्कुल। सीखिया, उत्थे बड़े एक्सीडेंट भी होने, बड़ी स्ट्रगल की है। ओहो। फिर मैं लाहौर चले गया। फिर उत्थे एक शेफ नाल मेरी मुलाकात हुई है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने अच्छा मुकाम दिता है। 3 गोरे शेफां दे नाल मेरी ट्रेनिंग भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ का एहसास है। छोटे जे घर तो उठ के गया और बड़ी स्ट्रगल की है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये साड़ा कुछ भी नहीं, माँ बाप दी दुआवां ने। बिल्कुल भाई। अल्लाह ताला का बड़ा करम। सब तो मेन चीज़ जेड़ी है थोड़ी मेहनत है। सही बात है भाईजान। वो तुसी जिथे मर्जी रह के मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला मुकाम अता। बिल्कुल भाई। अच्छा भाईजान, ये दसो कि तुसी काम सीखे, तुहानू मुश्किलात भी पेश आईयां ने? बड़ी बड़ी मुश्किलात आई हैं, यकीन कर जो। इतनी मुश्किलात होंदी, गर्मी इतनी, फिर गर्मी ने बर्दाश्त करके अगो मौसम आ गया सर्दी का, सर्दी ने बर्दाश्त करके फिर सावन की जड़ी लग गई। एक बारी लाहौर की गलियां तंग हैं, तुहानू पता है अजकल बड़ा माहौल खराब है। और इतनी बारिश होंदी है कि असीं जदों यूनीफॉर्म पहन के जांदे सी ना, जाके फिर उत्ते बारिश दे विच जाना, फिर उत्ते जाके अपनी यूनीफॉर्म निचोड़नी, उन्हें सुका के फिर ड्यूटी करनी। ओहो अच्छा। ट्रेनिंग की 1 साल। हुण अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा साडा कैफे है ना, कैफे बरी, अगर इनकी लोकेशन भी मैं दस छड्डां, DHA फेस 3Z ब्लॉक दे विच। अच्छा, DHA तो बेहतरीन जगह है। बड़ा जबरदस्त मॉल है, लेकिन जेड़ी साडी रिहाइश आई वो आए वाल्टन दे विच। वाल्टन। और एक चीज़ तुहानू मैं दस देवां, जेड़ी तुसीं मुश्किलात कह रहे हो, डेली 2.5 किलोमीटर पैदल जाना भी, 2.5 किलोमीटर पैदल आना भी। शाम टाइम सुबह टाइम ड्यूटी से अगर जाना तो 2.5 किलोमीटर पैदल जाना। ओहो, उस टाइम दी गल कि हुण भी इस टाइम? हुण भी इस तरह स्ट्रगल जारी है। ओके ओके। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल शेफ हूँ जी, क्योंकि एक समंदर दे विच चले जाइए ना, बहुत गहरा है, उत्थों हज़ारां चीज़ां मिलदियां ने। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं ये जैसे तुम क्यों जाते हो पैदल, मतलब कोई सवारी नहीं मिलती, कुछ का कोई मोटरसाइकिल नहीं जाता, क्योंकि हर चीज़ चलती भी होंगी, बाइकर भी चलते हैं, बहुत चीज़ां ने। सब तो मेन चीज़ है तुहाडी सेहत। हाँ जी। अगर तुहाडे कोल सेहत है ना, सेहत 1000 नेमत है। सही बात। सुबह सुबह तो पैदल चलना मैनू वैसे बड़ा पसंद है। ओके ओके। और 2.5 किलोमीटर पैदल चलना मेरे वास्ते बड़ा आसान। वो तो एक सेहत है ना, ठीक गल है। तो मान शाम टाइम फिर क्यों? शाम टाइम अगर क्योंकि बंदा थके होंदा है ते बहुत मतलब 9 घंटे ड्यूटी करनी है, फिर किचन दे विच दौड़ भाई लगी रहंदी, कदी पहले फ्लोर ते जाओ, कदी थले बेसमेंट ते जाओ। हाँ, अगर वापस आ रहे हैं कोई मिल गया है, उन्हें आख देता चलो जी लिफ्ट दे दी, चले जाएं। अच्छा तुसीं भाईजान ये काम तुसीं थानू कितना टाइम लगे काम सीखने लाहौर जा?
ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਛਾ। 1.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣੇ 'ਚ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इटालियन पिज़्ज़ा प्रॉपर बनाना, बाकी स्टेक, पास्ते, सैंडविच, बर्गर, जो भी पाकिस्तानी फूड है और जो कॉन्टीनेंटल इटालियन जड़ा फूड बनता है। सही। पाकिस्तानी कढ़ाइयां तो फिर जड़ा मर्जी बंदा बना लवे, वो कारीगरी नहीं होंदी। कारीगरी ये होंदी है कि जड़ा तुसी अपने मुल्क दे विच रह के दूसरे मुल्क दा खाना बनाओ और उनदा कारीगर ओके ओके, ये बहुत लोग आंदे ने। हाँ जी। अच्छा, अपने होटल रेस्टोरेंट है उत्थे पाकिस्तानी अवाम आंदी कि बल गोरे काले आंदे ने? अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैनू भी एहसास है कि जड़ा साडा रेस्टोरेंट है ना, उत्थे जिहने मैनू ट्रेनिंग दी है ना, वो साडे कोल शेफ भी आए हुए हैं एज अ गेस्ट। सही बात। मैं खाना खा के गुजर रहा था, मैनू उन्हें जफ्फी पा ली। ओके ओके। तो सारे गेस्ट बैठे मैनू देख के परेशान हो गए, केड़ा है? और मेरे मालिक ने आंदा यार मैं इस बंदे ने नहीं भूलता, बाकी सब मैं भूल जाऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्होंने लाडला शगीर का। उन्हें जाने मेरे मोटे से थप्पी मारी, उन्हें मेरे ओनर ने गल की दिस गाय फॉर पिज़्ज़ा सेक्शन। ओके। और जेडे गेस्ट हैं वो साढ़े ऑलमोस्ट बाहर की कंट्री दे, क्या बात। वो चाहे पाकिस्तानी ने, वो चाहे फिल्मी स्टार एक्टर हैं, जिन्होंने दे मशहूर सैयद कासिम अली शाह भी हैं, आतिफ असलम, माशाल्लाह। और मोहसिन नकवी जेड़ा वजीर दाखिला बने हुए, ये भी साड़ा गेस्ट है। ओके ओके, ये उत्थे आ चुके हैं? ये आ चुके हैं साढ़े कोल। अच्छा, उत्थे जेडे आंदे ने अपने गाहक तुसीं कह सकदे हो, गेस्ट कह सकदे हो, उन्हां वास्ते की सहूलतां की ने उत्थे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੜਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ GRO ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟਮਰ को उठ के चला जाए तो कोई मसला नहीं? मिसाल कोई मसला नहीं, बंदा अंदर रमदा है, ऐसे मार्गरीटा भी पींदा है, ब्रेड भी खांदा है, आशा खांदा है, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ 500-600 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਖਵਾ ਕੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? एहतियात ही है कि सब तो पहले जो तुहाडा शेफ है ना, जो तुहाडा सीनियर है, जिन्हें तुहानू सिखाना है, उनकी रिस्पैक्ट। ओके। ये एहतियात भी है, ये सबक भी है, क्योंकि जदों तक तुसी अपने सीनियर की रिस्पैक्ट नहीं करोगे ना, तुहानू कोई चीज़ नहीं सिखाएगा। सही बात, सही बात। और सीखना तुसी खुद है, उन्होंने जस्ट तुहानू प्रैक्टिकल करके दिखाना कि बेटा इस तरह करना है। और मेरा सबक भी यही है, और आखांगा कि मेहनत ओके जितनी में हो सकती है मेहनत करनी जरूरी है। मेहनत जरूरी है। जो भी काम हो रहा है तुहानू पता दुनिया ते उनके पीछे मेहनत होंदी है। ओके। एक कामयाब शेफ दे पीछे बहुत बड़ी मेहनत होंदी है। सही बात है। अच्छा भाई, थोड़े खाने पीने उते की है निजाम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, साडा मेन्यू हुंदा सेट। हफ्ते दे विच 2 वारी राइस होंदे ने, एक बारी बिरयानी होंदी है, और एक बारी दूसरा दाल चावल होंदे हैं। और बाकी जेडे 5 दिन होंदे ने उनदे च एक बारी सब्जी नाल दाल, फिर चिकन दाल, फिर इस तरह ना मेन्यू चेंज होंदा रहंदा। अगर गर्मी आ गई, गर्मी दे लिहाज नाल वेजिटेबल चेंज हो जानी है, सर्दी आ गई, सर्दी दे लिहाज नाल साडी सब्जी चेंज होंदी। नहीं ये थोड़ा खाने की क्वालिटी मिलदी है, इन्ना खाने की लिमिट नहीं, सानू 2 टाइम खाना मिलता है। ओके ओके। 2 टाइम ही चाय मिलती है, और जेडी साडी मॉर्निंग शिफ्ट होंदी है सही, उनके वास्ते माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसिलिटीज हैं। तो ये तो फिर आप पकांदे हो खाने वास्ते?
ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਟਾਫ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਚ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਓਹੋ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਆਖਰੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੈਸਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਸਲਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਹ, ਟਿਪ ਦੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਿਪ ਮੁੱਲੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, QME ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵੀਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਟਿਪ ਇਕੱਠੀ ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। GM ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਕੀਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟਿਪ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਦੇ, ਕਿ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਹਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 3200 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 150 ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਓਕੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, GM ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਟੇਕਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ, GRO ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਫਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਪੀਜ਼ਾ? ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਡਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਈਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਓਕੇ। ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਵਾਕਈ। ਅਗਰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੂਲੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 30 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਜਾਏਗਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮਸਲੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ 70 ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 10-15 ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ QT ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਗ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਾ ਕੋ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਸ਼ ਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ
ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਵਣੇ ਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ, ਓਕੇ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਟੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਲਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 25 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਓਕੇ 25 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ 2500 ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ 3000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਗਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡਾ 7 ਤੋਂ 8 ਡੇਟ, ਓਕੇ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਹੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਬਈ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਸਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਕ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ अस्सलाम ਨੇ। वालेकुम अंकल जी की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो माशाल्लाह जी। ए जी ने रेबू ने माशाल्लाह पर मुंह हो कैमरे च अच्छा से कोली बाज पड़ गई। ए जी ने रेबू जी ने जी ते ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी की हाल चाल है जी? ठीक ठाक अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह जी। अच्छा जी ना थोड़ा बेटा लाहौर जाके शेफ बन गया, तुसी की महसूस करते हो? क्या महसूस करने अच्छा है, अपनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला रोजी देवे इन्होंने। बिल्कुल जी मजा बात है। जो मेहनत करेंगे तो तरक्की लभेगी, हाँ जी जो मेहनत नहीं तो कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो अगर उन्होंने ऐसी बेहतरी आई है जी? हाँ जी अच्छा कितने की बेहतरी आई है जी अगर तरीका है जो 1.5 साल हो गया तो दूसरे साल है जा रहे वाह हैं ते जेड़ी को दिल दी ख्वाहिश है वो भी है हुन मालिक चंगे ही ते जेड़े पैसे पूसे या तावन कीता है अच्छा अच्छा हैं हाँ जी। ते आ जेड़ा कोई शादी शुदी दा या कोई अपना करदे पे अच्छा तेरा ब्याह भी होंदा पिया जी? और माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। बड़ी मुबारक हो सुन भाईजान सुन ब्याह हो रहे माशाल्लाह जी। तो ए जी तेरे बूजी ने जी ते बड़े खुश होए ने जी इन बेटे ने वेख के भी माशाल्लाह कामयाब होया, लाहौर जाके काम कीता है ते हर माँ बाप का एक सुपना होंदा है कि सारा बच्चा कामयाब होवे तो कुछ बने, तो ये बड़ी गल है। तो बस भाई ऐसे अपन निक्का जिहा इंटरव्यू ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ओके ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ कोई मसला नहीं जी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो दोस्तों मेरे भाइयों ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਓਕੇ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੇਕ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, तो ये चीज बंदा मेंटेन कर लेंदा है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ। अच्छा असल चीज ये है भी बंदा उत्ते सब्र करे। ਸਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਸਬਰ ਕਰਨਾ। हाँ अगर थोड़ा उस्ताद थोड़े को गल करते दिल ते नहीं लेनी। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੰਦੀਆਂ ਨੇ, उस टाइम होने दे अगे की होनी भी ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सही। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, हाँ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, माशाल्लाह। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ओ अच्छा एक सवाल भी हो जाता कि भी रैश दा की बंदोबस्त ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ रैश अपनी ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ रैश? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कंपनी ने सानू रैश भी देती है, गैस भी देती है, बिजली फ्री भी देती है, और अल्हम्दुलिल्लाह नेट पैक भी सारा कुछ है, वाईफाई सारा सिस्टम साड़ा होते है। ओके बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। तो यानी कि सब निज़ाम बेहतरीन चलता पाया। हाँ जी, तो अल्लाह पाक ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ आमीन आमीन। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। तो ऐसे अपना निक्का जिहा व्लॉग ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।